નમસ્કાર, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ઝીરો અવર કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી। દર્શક મિત્રો, આજે ઝીરો અવર કાર્યક્રમમાં વાત કરવાની છે કે એક બાજુ જ્યારે આપણે ગુજરાતને લઈને ચર્ચા કરતા હોઈએ તો ગુજરાતમાં અત્યારે હાલ તો શિક્ષણ પણ રાજકારણ જે જોવા મળી રહ્યું છે અને આ શિક્ષણ પણ રાજકારણ કેટલું યથાવત। એક બાજુ જ્યારે દિલ્હીના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને સાથે શિક્ષણ મંત્રી એવા મનીષ સિસોદિયા ગુજરાતની મુલાકાતે આવતા હોય, શિક્ષણ મંત્રીના જે કહી શકાય કે અત્યારે હાલ તેમનો મત વિસ્તાર હોય ત્યાં જઈને અત્યારે હાલ તો ત્યાંની જે સરકારી શાળાઓ છે તેનું અત્યારે હાલ તો નિરીક્ષણ કરતા હોય છે અને તેમાં પણ અનેક એવી ભૂલ જોવા મળતી હોય છે। તો સાથે એક સવાલ એ પણ કે દિલ્હી મોડલની અત્યારે હાલ તો સ્કૂલો કેવી છે તે પણ એક જાણવાનો અત્યારે હાલ તો પ્રયત્ન બહુ જરૂરી જોવા મળતો હોય છે। દિલ્હી મોડલ અને ગુજરાત મોડલની ઘણી બધી અત્યારે હાલ તો જે વાતો સામે આવી રાજકારણમાં જોવા મળ્યું, આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપ પણ જોવા મળ્યા અને આ તમામ પરિસ્થિતિની વચ્ચે નિરાકરણ શું? કારણ કે અત્યારે હાલ તો જે એજ્યુકેશન એ બેઝિક જરૂરિયાત અત્યારે હાલ તો જોવા મળતી હોય છે અને આ બેઝિક જરૂરિયાતમાં જ અત્યારે હાલ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળે કેટલી યોગ્ય? તમામ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરીશું। આ તમામ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડી ગયા છે જીતેન્દ્રજી તિવારી કે જેઓ હિન્દુસ્તાન સમાચારના એડિટર છે, સાથે વિજય આચાર્ય કે જેઓ આમ આદમી પાર્ટીના નેતા છે અને ઉमेशભાई जोशी કે જેઓ शिक्षणविद છે। जी आप ત્રણનું સૌથી પહેલા તો સ્વાગત છે। जितेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बात करें 2022 में इलेक्शन आ रहे हैं और वहाँ पे भी अभी कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए इलेक्शन में अभी, और यहाँ पे एजुकेशन का मुद्दा देख रहे हैं हम। बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपने अपने मॉडल को लेके बहुत सारे चर्चा कर रही है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में गुजरात मॉडल या दिल्ली मॉडल अच्छा? सबसे पहला सवाल तो यही है कि अगर हम दिल्ली मॉडल की बात करें तो दिल्ली मॉडल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो आम आदमी पार्टी का मॉडल है, दिल्ली मॉडल, वो सब कुछ फ्री देने वाला मॉडल है। हम आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, आपको बाकी सब जो कुछ भी फ्री देंगे, लेकिन जब आप जाते हैं यहाँ तो कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है कि एमसीडी का पैसा नहीं देंगे, बाकी चीजें नहीं देंगे। अभी भी आज 7 साल बाद भी दिल्ली जल बोर्ड का जो हाल है, यहाँ अभी जून का महीना आने दीजिए, लोग जो है हाथ में बाल्टियां लेके और टैंकर पे चढ़े नजर आएंगे, उनके आज तक टोटी में पानी नहीं पहुंचा है। तो ये जो फ्री मॉडल है ये पंजाब में जाने के बाद बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आप कहते हैं कि साहब हमने घोषणा तो कर दी कि महिलाओं को 1000 देंगे, लेकिन खजाना खाली है हमारा। अब उससे अगला दूसरा मॉडल आएंगे, तो जब ये गुजरात के मॉडल पे जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में केवल शिक्षा की बात नहीं है। अभी आप गुजरात में हैं जहां की शराबबंदी है, पूरा बड़ा स्टेट है, और दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। हर दूसरे गली मोहल्ले में 850 दुकानें खुल चुकी हैं, और ये पहला भारत का ऐसा राज्य होगा जहां पे आपको पता चलेगा कि एक बोतल पे एक बोतल फ्री के भी यहाँ ऑफर दिए जाने लगे थे। तो ये मॉडल आप समझ लीजिए कि जनता को किस तरफ ले जा रहा है। आप एक शिक्षा का दावा करके किसी राज्य में घूमेंगे, लेकिन आप गुजरात वासियों को समझना होगा कि वहां फिर दोबारा शराबबंदी लागू नहीं होने वाली है। यहाँ तो जाने के बाद वो आबकारी नीति दूसरी बदल जाएगी। इसके अलावा भी बहुत ऐसी चीजें हैं। आप देखिए, जब से ये सरकार आई है तो फ्रीबीज पे सरकारें चलाना इतना आसान काम नहीं है। अभी तीनों एनसीडीज को आप बदल के एक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 बहुत घाटे में चल रही थी और हर तीसरे चौथे महीने वहां के कर्मचारी कूड़ा सड़क पर फेंक के बैठ जाते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप कहते हैं हमको दे दीजिए, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज है। क्योंकि देखिए, दिल्ली को समझना थोड़ा अलग है। यहाँ 12-13 एजेंसी काम करती हैं, सेंटर का भी कुछ है, बहुत छोटा स्टेट है, 1.5-2 करोड़ की आबादी है। उसको आप एक पूरे देश के लिए एक मानक मॉडल नहीं मान सकते हैं। ये एक डिफरेंट तरह की सरकार है। अभी जो पंजाब सामने आया है वह बताएगा कि आम आदमी पार्टी वास्तव में सरकार स्टेट में जहां फुल हैंडेड सरकारें हैं वहां वो कैसे चलाएंगे। उससे परीक्षा होगी कि ये क्या करने वाले। तो एक ज सवाल ये यथावत જોવા મળી રહ્યો છે કે અત્યારે દિલ્હી મોડલની વાત તો થતી હોય છે, પરંતુ દિલ્હી મોડલ જે રીતે જીતેન્દ્રભાઈએ કહ્યું કે અત્યારે એક નાનું સ્ટેટ છે તેમાં તો થતું હોય છે, પરંતુ પંજાબમાં કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ? વિજયભાઈ, જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી અમુક એવા મુદ્દાને લઈને અત્યારે તો ગુજરાતમાં આવી રહી છે, પણ અત્યારે શિક્ષણ પર રાજકારણ કેટલું યથાવત
જી જૈનેશ, જીતેનજીએ જે વાત કરી અત્યારે કે ભાઈ દિલ્હી મોડલ, તો દિલ્હી મોડલ એટલે એમણે ઘણી બધી વાતો કરી. અત્યારે આપણે જે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ ફક્ત શિક્ષણની વાત ચાલી રહી છે. જે ચર્ચાનો વિષય છે શિક્ષણ. જે જીતુભાઈ સાહેબે જે હમણાં મુદ્દો ચલાવ્યો કે ભાઈ જેને ન ફાવે તે ગુજરાત છોડીને દિલ્હી જાઓ, એને અનુસંધાનમાં આજે અમારા રાજ્યમાં જાઓ. બીજા રાજ્યમાં હા, જાઓ, એમ ગુજરાત ન ફાવે તો બીજા રાજ્યમાં જાઓ. તો એ વાતને લઈને આજે અમારા દિલ્હીના નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી અને એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર શ્રી મનીષ સિસોદિયાજીએ જીતુભાઈ વાઘાણીના જ મત વિસ્તારમાં એટલે કે ભાવનગરમાં જ ત્યાંની જ શાળાઓની સ્થિતિ અને ત્યાંની જ શાળાઓની પરિસ્થિતિ જોઈ અને ત્યાંની શાળાઓનું આજે અમે જાતે જઈ અને એનું નિરીક્ષણ કર્યું છે. એની શાળાઓ કેવી સ્થિતિ છે, કેવી રીતે બાળકો ભણી રહ્યા છે, ત્યાં શિક્ષકોની શું સ્થિતિ છે, બાળકોની શું સ્થિતિ છે, બાળકોને ભણવા માટેની જે વ્યવસ્થાઓ છે, જે ક્લાસરૂમ છે, એ ક્લાસરૂમની અંદરની વ્યવસ્થા અમે આજે નજરે જોઈ છે, નિહાળી છે. તો એની અંદર એટલો બધો કચરો, એટલા બધા કરોડિયાની જાળો કે કહેવાય નહીં કે પાણી પીવાની જે આરોની જે સ્થિતિ છે, આરો પ્લાન્ટ મૂકેલા છે, એ આરો પ્લાન્ટ પણ ચાલતા નથી. ઇવન એ લોકોનું વોશરૂમની પણ વ્યવસ્થા ત્યાં નથી. ઇવન જો શિક્ષક એટલે કે જે મહિલા શિક્ષક જે ત્યાં જવાબદારી ઉપર છે, એમને પણ જો જવું હોય બાથરૂમ કે ક્યાંય પણ વોશરૂમ માટે, તો એની પણ એ સગવડ નથી. તો મુખ્ય મુદ્દો આપણો આ છે. અત્યારે હાલ શિક્ષણની જે વાત છે, શિક્ષણની વાતમાં શિક્ષકો માટે અત્યારે શિક્ષકને શિક્ષકની જગ્યાએ બીજા એવા દરેક કામ છે જે સરકાર દ્વારા સોંપવામાં આવે છે. શિક્ષકને શિક્ષા આપવાની જગ્યાએ મતગણતરી માટે, ત્યારબાદ વસ્તીની ગણતરી માટે, કે ભાઈ વેક્સિન નથી મળી તો એની ગણતરી માટે, એવા 101 કાર્યો જે એવા છે જે ફક્ત ને ફક્ત શિક્ષકોને આ કામ સોંપવામાં આવે છે. જેના કારણે આપણું જે શિક્ષણ જે છે એ મુદ્દો એ જ છે કે ભાઈ શિક્ષણને અત્યારે આપણું મુખ્ય કારણ જ એ છે સાહેબ કે ભાઈ આપણી જે ભવિષ્યની પેઢી છે, જે યુવા પેઢી, એ શિક્ષણ જ સારું નહીં લઈ શકે તો આપણો દેશ આગળ બીજી તો શું વાત જ કરીએ, એમ એના માટેના કોઈ શબ્દ જ નથી. જ્યારે શિક્ષણની વાત થતી હોય, ઉમેશભાઈ એક જ મિનિટ હું આપણી પાસે આવું છું. पहला हमारा जितेंद्र भाई ने एक प्रश्न करो છે. जितेंद्र जी, जिस तरीके से अगर हम दिल्ली में बात करते हैं, दिल्ली में एक एजुकेशन का एक मॉडल है. दिल्ली का एजुकेशन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात अभी तो सामने आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप किया है, मगर एजुकेशन को लेकर अभी कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है. क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे एक सरकार आई और उस सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पे शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दो प्रयोग किए. स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक चलाया. उनकी जो स्थिति है वो आप समझ सकते हैं कि अब मोहल्ला क्लिनिक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं. लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में एक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो जर्जर स्कूल थे, कुछ स्कूल, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद एक भी नया स्कूल नहीं खोला है. पुराने स्कूल जो चल रहे थे उनकी कुछ जगहों पे मरम्मत हुई है, कुछ जगहों पे स्मार्ट बोर्ड और सारी टेक्नोलॉजीज नहीं दी हैं. लेकिन जो शिक्षकों की बात अब की जा रही है, आज भी जो प्रवर शिक्षक हैं, जो कैजुअल टीचर्स हैं, वो आज भी जो है वो आंदोलन कर रहे हैं कि हमको स्थायी किया जाए. दूसरी बात, ये शीला दीक्षित की सरकार जब जाने वाली थी उस समय उन्होंने एक योजना बनाई थी, प्रतिभा विकास विद्यालय. उन प्रतिभा विकास विद्यालयों का जो कॉन्सेप्ट था एक्चुअली वो था शीला दीक्षित का. उसको बदल के मनीष सिसोदिया जी ने स्किल स्पेशलाइजेशन इंस्टीट्यूशन का नाम दिया और उसमें बच्चों का कहा कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ेंगे उनको बड़ी बड़ी नौकरियां मिलेंगी. तो जरा एक बार आईटीआई भी हमने लगाई थी, आज तक कुछ निकला नहीं है कि उनके स्कूलों में कितने स्किल्ड बच्चे ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुआ है. एक बात जरूर है कि उसके लिए तारीफ करनी चाहिए इन लोगों की कि 7 साल में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फीस नहीं बढ़ने दी है. और ये भी इनका दावा है
कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकल के सरकारी स्कूलों में आए हैं। तो शिक्षा का एक मॉडल जो है वो कमोबेश बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये दावे ज्यादा हैं। जब आप हकीकत में आते हैं तो आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बराबर जो इन्होंने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है अभी, एक शिक्षक यूनिवर्सिटी बनाई है अभी, तो 7वें साल में जाके जो ये बनाना शुरू कर रहे हैं, अभी उसका परिणाम कुछ भी सामने नहीं आया है। सवाल है कि जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो जब रिजल्ट बताएंगे कि जो आपका ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है या ये टीचर्स यूनिवर्सिटी है, या जो आपने स्किल के लिए अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो परसेंटेज है, मेरे ख्याल से 3 या 4% बच्चे ही स्किल डेवलपमेंट स्कूल्स में आए हैं। तो हकीकत ये है कि दावे बड़े हैं, पर जमीनी हकीकत बहुत दूर है। આવા તો ઘણા મોટા કરવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ હકીકત કંઈક અલગ જ છે. ઉમેશભાઈ, જ્યારે આપણે ગુજરાતના શિક્ષણની વાત કરતા હોઈએ અને બીજી બાજુ અત્યારે શિક્ષણને લઈને ઘણું બધું જે રાજકારણ જોવા મળી રહ્યું છે, સૌથી પહેલી આપની પ્રતિક્રિયા તેના લઈને, કારણ કે જ્યારે ગુજરાતનું શિક્ષણ અત્યારે હાલ તો જે જોવા મળી રહ્યું છે અને દિલ્હીના મોડલને લઈને અત્યારે હાલ તો ઘણી ચર્ચાઓ જોવા મળી રહી છે, શું કહેશો આપ? શિક્ષણ એક મોડલ નથી, શિક્ષણ એ શીખવાની પ્રક્રિયા છે અને શીખવાની પ્રક્રિયા સાથે ભૌતિક સંપત્તિને કોઈ લેવા દેવા નથી. અત્યારે જે રાજકીય મિત્રો છે, વડીલો મિત્રો છે, એ એમના દાવાઓ બંને તરફી સાચા હોઈ શકે, પરંતુ હું શિક્ષણ જગતનો માણસ છું. ભૌતિક સંપત્તિ એ જ્ઞાનનો પાયો હોઈ શકે નહીં, સંઘર્ષ એ જ્ઞાનનો પાયો હોઈ શકે. એ શાસ્ત્રથી શરૂઆત કરી અત્યાર સુધીની પ્રક્રિયા છે. હું કોઈ અવ્યવસ્થાને સંઘર્ષમાં રૂપાંતર નથી કરતો, પરંતુ શિક્ષા એક મોડલ એ શંકાસ્પદ વસ્તુ છે. કારણ કે શિક્ષા એક મોડલ કરવાની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ પાયાના શિક્ષકનો ક્યાંય ઉપયોગ થતો નથી. એ પછી ગુજરાત હોય, રાજકોટ, દિલ્હી હોય કે રાજસ્થાન હોય કે આંધ્રપ્રદેશ હોય, ભૂતકાળની કોઈ પણ જગ્યાએ, કારણ કે આપણે એને મોડેલ બનાવીએ છીએ. શિક્ષકો તો જીવતા જીવના પથ્થરને ઘડે ને મૂર્તિ બનાવે છે, અને મૂર્તિ બનાવવા માટે ભૌતિક સંપન્નતા એ જરૂરી હોતી નથી. એટલે મહેરબાની કરીને આ રાજકીય મિત્રોને, રાજકારણના દરેક મિત્રોને કહી દઉં છું, શિક્ષણમાં રાજકારણ ના લાવો. કારણ કે શિક્ષણમાં રાજકારણ આવવાને કારણે જે હાલની પરિસ્થિતિ જોઈ શકીએ છીએ એ નાની નાની વસ્તુમાં સરખામણી થવા માંડે છે. કારણ કે શિક્ષણની રાજકારણ આવવાને કારણે શિક્ષકોની કઈ રીતે ઉડાવવામાં આવે છે. હું જઈને વિજ્ઞાનનો શિક્ષક છું, જઈને કહું સેલ, એટલે લોકો એના અર્થ બદલી નાખે છે. કોઈ એમ કહે છે કે સેલ એટલે વનસ્પતિ કોષ કે પ્રાણી કોષ, કોઈ કે વિદ્યુત કોષ, કોઈ કે ડિસ્કાઉન્ટ. આવી બધી મજાક કરીને આ રાજકીય પોલિસી અંદર દાખલ કરીને પછી એમ કે શિક્ષકોમાં એકતા નથી, એટલે શિક્ષણ સારું હોઈ શકે નહીં. પરંતુ એટલે જ કહું છું કે મોડેલ શબ્દ શિક્ષણ માટે મોડેલ ના હોય. શીખવાની પ્રક્રિયા તો બાળકે કરવાની છે, એનો પ્રોત્સાહન કરવાનું છે, પણ એના માટે તમે ચોકલેટ બોકલેટ બધી વસ્તુ મૂકી દેશો તે ભણશે એવું માની શકાય નહીં. આપણે બાળકને ભૌતિક સંપન્નતા વાનની કોશિશ કરીએ છીએ. જે બંને રાજકીય મિત્રો જે વાતચીત કરે છે એ ભૌતિક સંપદા, સગવડ બગવડ બધાની વાત કરે છે. હું તો શિક્ષણનો માણસ છું, એટલે શીખવાની પ્રક્રિયા એ બાળકની વસ્તુ પર આધાર રાખે છે. એને ઉત્તેજના કરવી પડે, અને એના જ્ઞાન માટે ભૂતકાળના કેટલાય શાસ્ત્રોની અંદર જે વિજ્ઞાનનો વિકાસ થયો છે એ વખતે આટલી સંપન્નતા હતી નહીં, છતાં પણ શીખવાની પ્રક્રિયાને ભૌતિક સાધનો સાથે જોડે છે ને, ત્યારે એક શિક્ષક તરીકે મને દુઃખ થાય. અત્યારે તો જે રીતે ક્યાંક રાજકારણ જોવા મળતું હોય શિક્ષણ પણ, તે અત્યારે તો ક્યાંક યોગ્ય નથી જોવા મળતું. વિજયભાઈ, સવાલ હવે એ જ થતો હોય છે, જે રીતે જીતેન્દ્રભાઈએ પણ કહ્યું કે અત્યારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ શિક્ષણને લઈને શું? જી, આ આપણે ઉમેશભાઈ સાહેબે જે મને, તમે શિક્ષણવિદ છે, એમણે જે જણાવ્યું એ પ્રમાણે એમણે કહ્યું કે ભાઈ ડેવલપમેન્ટ જે છે એને રાજકારણમાં લેવામાં આવે છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત જે કરી રહ્યા છે એ વાત સાથે હું સહેમત છું, વાત તદ્દન સાચી છે. પરંતુ આપ શિક્ષક છો, આપ શિક્ષણવિદ છો, તો મારું એવું કહેવું છે તમને કે તમે જે આ વાત કરી શિક્ષકની અને બાળકને સારા સંસ્કાર ને સારું સિંચન આપવાની, મારે પણ મારા બાળકને સારું સિંચન આપવું છે, મારે પણ મારા બાળકને સારા સંસ્કાર આપવા છે. તો એનો જરિયો એક હું છું, પ્લસ મારા પછી કોણ છે, એના ગુરુ. શિક્ષક એક ગુરુ છે, અને ગુરુનું એ જે પદ છે એ ગુરુના પદ ઉપર એને એ આપવામાં આવે છે, ને ગુરુ એને શિક્ષા આપે છે.
ઉમેશભાઈ આપ જે કહો છો એની જ આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. તો તમે જે કહ્યું ને કે સંસ્કાર સિંચવા અને બાળકને સિંચન આપવાની વાત છે. આજે હું બાળકને મારી શાળામાં કે તમારી શાળામાં કે સરકારી શાળામાં કે કોઈ પણ નેતાની શાળામાં એને ભણાવવામાં તો આવે જ, એને સંસ્કાર સિંચવા માટે જ ગયા છે લોકો. બાળકને સંસ્કાર આપવા માટે જ બાળકને જઈ રહ્યા છે ને. બાળક જાય છે કેમ, વાલી એને મૂકે છે કેમ, તો ભાઈ એનું સંસ્કારનું સિંચન થાય. જે આપ ઉમેશભાઈ સાહેબ આપ જે બોલ્યા એ પ્રમાણની આ વાત છે. તો એની જ વાત છે કે સંસ્કાર જે લોકો આપવાના છે, જે લોકો એમનું સિંચન કરવાના છે, એમને એમના માર્ગથી ખસેડી અને બીજા માર્ગ ઉપર જઈ અને એમ કહેવામાં આવે તમે આ કરો, તમે તે કરો, એ ગુરુ નથી કરતા. હું શિક્ષણની વાત કરું છું વિજયભાઈ. હું શિક્ષણની જ વાત કરું છું. હું શિક્ષણની જ વાત કરું છું. તમે અત્યારે કોઈ અલગ મુદ્દા ઉપર જઈ રહ્યા છો. મારા શિક્ષણની વાત કરી, તમે શિક્ષકોની વાત કરો છો. કરું છું શિક્ષણની જ વાત કરું છું કે એ જ ગુરુ સારી શિક્ષા આપી શકે ને. એમાં તમે જે કહી રહ્યા છો ને કે સિંચન આપવું છે, પણ સિંચન આપવા માટે પણ સારું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની તો જરૂર છે ને છે જ સાહેબ. ખાલી એકલું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની જરૂર છે? શિક્ષકોની શાળા સારી સરકારની સાથે એને જોડાવા માટેની સારી એવી સુવિધાઓની જરૂર તો છે જ સાહેબ. જરૂર છે, એમાં ના નહીં, પણ અત્યારે જ્યારે સુવિધાની સાથે સાથે શિક્ષણ પણ એ પ્રકારને એ લેવલે હોવું પણ જરૂરી છે. એ લેવલ ઉપર નથી. એનું કારણ શું? ગુજરાત સરકારમાં આપણી ગુજરાતી સરકારી શાળાઓમાં એ લેવલનું શિક્ષણ નથી. એનું કારણ શું? સોરી, ગુજરાતની શાળાના શિક્ષકોને બદનામ ન કરતા. કારણ કે શિક્ષકોને બદનામ કરતો નથી. શિક્ષકોની ફેવરમાં સુવિધા સાથે શિક્ષકો જે છે ના શિક્ષણની વાત કરું છું સાહેબ. શિક્ષકોને તો સારી ભણાવવું જ છે, પણ શિક્ષકોને પણ સારું ભણાવવા માટેની સારી જગ્યા નથી મળી રહી સાહેબ. એમને પગાર પણ સાહેબ મહિને પગાર થવાનો એની જગ્યાએ 1.5-2 મહિને તો પગાર થાય છે સાહેબ. તો પણ શિક્ષક અત્યારે હાલની તારીખે વર્લ્ડની અંદર સૌથી વધારે ગુજરાતી ડોક્ટરો કામ કરે છે, ગુજરાતી એન્જિનિયરો કામ કરે છે. શું કામ? જો શિક્ષણ ખરાબ જ હોત, તમે આજે જે શિક્ષણની વાતચીત કરો છો એની અસર શિક્ષકો અને ડોક્ટરો જે તમે કહો છો, ડોક્ટરો બધા જ સારી જગ્યાએ, એ એક પણ ડોક્ટર, કોઈ પણ ડોક્ટર ફી ભર્યા વગર કે સારી શાળામાં, સરકારી શાળામાં માઇનોર ખર્ચ કરીને ભણી શક્યા છે? એ બધા જ એક લેવલ પર ખર્ચ કરીને ભણ્યા છે. આપણી વાત એ છે કે શિક્ષણ સસ્તું કરવાની વાત છે સાહેબ. આ શિક્ષણ સસ્તું કરવાની વાત છે. શિક્ષણ સારું હોય તો જ અત્યારે તેને શિક્ષણ સારું આપ્યું હશે. એમને નથી આપ્યું એવું તમે કહેવા માંગો છો? તો ના, હું એવું નથી કહેવા માંગતો. સર એક મુદ્દો એક સાથે જોડી દઉં. બોલો. મારું કેવું એક જ મુદ્દો છે કે સાહેબ કહે છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બધાને કોને ના ગમે. અત્યારે બધાને કશું જ ના મળતું હોય તો સટાકા પટાકા મારા સૂટ બૂટ પહેરીને ફરતા હોય છે. નોકરીની પોસ્ટ મોટી આપી દીધી છે. ઇટ્સ ધ માર્કેટિંગ પોલિસી ઇન ધ વર્લ્ડ. માર્કેટની અંદર તમારો પગાર કેટલો હોવો જોઈએ નહીં, એનો દેખાવડો રાખવો જોઈએ. વેઇટર પણ સરસ કપડા પહેરીને ફરે છે સાહેબ. ઇવન મિકેનિકો પણ સરસ કપડા પહેરીને ફરે છે. કાર રિપેર કરનારા માણસો પણ મેં વ્હાઇટ પેન્ટ શર્ટ પહેરીને કરેલા જોયેલા છે. કે મારો એક જૂનો સ્ટુડન્ટ છે, એ વ્હાઇટ પેન્ટ શર્ટ પહેરીને પણ કાર રિપેર કરી શકે છે. એ એક કેળવણી કહેવાય, એક ટેકનોલોજી કહેવાય. પરંતુ કહેવાનો મતલબ શું છે? જયારે આપણે બૌદ્ધિક સંપત્તિ કરતા ભૌતિક સંપત્તિ પર ભાર આપીએ છીએ. નો ડાઉટ સંપત્તિ કોને ના ગમે? બધાને ચોખ્ખું રહેવું, બધું રહેવું ગમે. એ સગવડ સાથે શિક્ષણ સંકળાયેલું નથી. શાળાની અંદર ઘણી સ્કૂલો અમદાવાદમાં છે, રાજકોટમાં, દિલ્હીમાં પણ છે, બેંગ્લોરમાં છે. ઘણી સ્કૂલે 9002 ISO લીધેલો. સાહેબ આ બહુ કોઈ નથી જાણતું. 15 વર્ષથી હું ઘણી જગ્યાએ કહું છું, સ્કૂલો વાળાને ISO 9002 જરૂર શું કામ પડે? એ ભૌતિક સંપત્તિ સાથે સંકળાયેલો છે. પબ્લિકને એટ્રેક્ટ કરે છે. સાહેબ માર્કેટિંગ પોલિસી ચાલે છે, શિક્ષણ નથી ચાલતું. માટે જ ભૌતિક સંપત્તિ વાળી સ્કૂલો વટ મારી શકે. જીતેન્દ્રજી, ઉમેશભાઈ એક જ મિનિટ. વિજયભાઈ એક જ મિનિટ. विजयभाई एक मिनट, मारे जितेंद्र भाई ने एक सवाल करो है. जितेंद्र जी, जिस तरीके से अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, वो दिल्ली मॉडल की बात करती है और एजुकेशन सिस्टम की बात करती है. एजुकेशन सिस्टम में वो सिर्फ और सिर्फ यही कह रहा है कि नहीं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करें
तो ऐसे ही एजुकेशन लेवल हमारा अप आ जाएगा। आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? देखिए, अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं जो भाई साहब बात कर रहे हैं उनसे कहिए जरा 3 चीजें पता करें कि दिल्ली के 1060 स्कूलों में से 760 स्कूलों में प्रिंसिपल अभी भी नहीं है। 1844 स्कूलों टोटल है, उसमें से 479 में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। टोटल 41% जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो पद खाली है। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं आप 7 साल में? अभी तक आप 7 सालों में, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये आपने विधानसभा में बताया, अगले दिन अखबारों में छपा है। तो आप जो केवल एक झुंझुना बजाते हो जिसका शोर ज्यादा होता है, लेकिन ये पानी का बुलबुला है। बच्चों के लिए जो एक्चुअल शिक्षा है जिससे वो कुछ बन के निकले और उसके बाद उनको जॉब मिले, उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी भी जितनी बड़ी एक संस्था खड़ी है, वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। आपके यहाँ के पढ़े हुए बच्चे कहाँ कहाँ बाहर जा रहे हैं अभी? सबको वही एक बड़े संस्थान मिले हुए हैं। पहले से भी दिल्ली में स्कूलिंग बहुत अच्छी रही है। आपने उसमें कुछ नए नए प्रयोग करके उसको भुनाने का जो काम किया है। दिल्ली में आपको मालूम है ना, दिल्ली में पोस्टर वार चलता है, तो यहाँ प्रचार ज्यादा होता है। दिल्ली में हर चीज का पोस्टर लगाना, ये आदरणीय सर, केजरीवाल प्रचार जी की भी आदत है। प्रचार तो सर हर एक जगह पे प्रचार पे ही तो सब चल रहे हैं। आप बोल नहीं, रहे हैं लेकिन प्रचार, प्रचार का कौन सा महाराज, प्रचार? सर जी, सब प्रचार को होता है, सब थोड़ा प्रचार जमीन पे ही पर भी चल रहा है। लाइए। कमर्शियल सिर्फ स्कूल जो सिर्फ है, जो नेताओं की भी सिर्फ बड़े स्कूलें सिर्फ हैं, नहीं नहीं, वो भी प्रचार पे मेरे ही चल रही है। मित- वो कंप्लीट कर मेरे लेता हूँ, आओ भाई, तुम्हारे जोड़े विजय भाई, હું આવું છું તમારી જોડે, पहले हमने कंप्लीट कर लेवा दो प्लीज जी। यार नहीं, थोड़ा जमीन पर भी लाओ, थोड़ा जमीन पर भी लाओ। केवल झूठा प्रचार नहीं चलना चाहिए भाई जमीन पे ही जाके आए आज। आज हम जमीन पे ही जाके आए कि गुजरात के शिक्षण मंत्री की जगह में हम जाके आए, वहां स्कूल देख के आए, वहीं की ही बात कर रहे हैं, उन्हीं की विधानसभा की, उन्हीं की मत विस्तार की स्कूल અત્યાર સુધીનું દિલ્હીનું જ શિક્ષણ મોડેલ સારામાં સારું એમ? ના, એ વાત તમે કહો છો એવું શિક્ષણ સારું, દિલ્હીનું શિક્ષણ સારું જ છે, 100% સારું છે। શિક્ષણ અત્યારે મોડેલ તમે જ લઈને આવ્યો છો આ વસ્તુ? એ તો શિક્ષણ મોડેલ તો સાહેબ બનાવ્યું જ છે ને, 100% બનાવ્યું છે અને બની રહ્યું છે। અત્યારે હું તમને એક પ્રશ્ન એવો પૂછું છું કે क्या અત્યારે पहले हाल दिल्ली में कोई, क्या पहले दिल्ली में ગુજરાત स्कूल नहीं थे? રાજ્યની, જી જી જી, એક મિનિટ, ગુજરાત રાજ્યની એવી સરકારી શાળા બતાવો કે જે 90% થી ઓછી શાળાઓ જે ગ્રામીણ વિસ્તારની છે, જે ખરેખર સારી અને સરસ સ્થિતિમાં છે, એવી એક શાળા બતાવો સાહેબ। એટલે આની ઉપરથી એક જ વસ્તુ અત્યારે હાલ ફલિત થતી હોય ને કે તમે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને અત્યારે હાલ સૌથી વધારે ભાર મૂકી રહ્યા છો, શિક્ષણ પર નહીં। ઉમેશભાઈ, છેલ્લી પ્રતિક્રિયા આપની। શિક્ષાનો પણ ભાર છે, આ શિક્ષા પર પણ ભાર મૂકવાનો છે, શિક્ષાનો જ મેન મુદ્દો છે સાહેબ, બરાબર। અને બીજી એવી ગુજરાતી કોઈ શાળા કે જે વિધાનસભામાં જે લોકો નેતાઓ છે, એમનો એક વિદ્યાર્થી, એમનો એક બાળક જે સ્કૂલમાં ભણતો હોય, જે સરકારી શાળામાં ભણતો હોય, એવી એક શાળા બતાવો। એ વાત તો જી જી જી, એ વાત એક્સેપ્ટેબલ જ છે કે કારણ કે 70 વિધાનસભા જે દિલ્હીની છે, 70 વિધાનસભાઓ છે જે દિલ્હીની, એ 70 વિધાનસભાઓની અંદર મેક્સિમમ વિધાનસભાઓના એમએલએસ ના બાળકો ભણે છે, મોટા મોટા બિઝનેસમેન ના બાળકો સરકારી શાળામાં ભણાવી રહ્યા છે। એવી ગુજરાતની એવી એક પણ શાળા બતાવો સરકારી। ઓકે ઓકે વિજયભાઈ, તમે જે રીતે કહ્યું 70 વિધાનસભાનું, છેલ્લે જીતેન્દ્રભાઈ એના લઈને પૂછી લઈશ। ઉમેશભાઈ, છેલ્લે ટૂંકમાં કહેજો પ્લીઝ। ના, એક જે સાહેબને એટલું જ કહેવાનું છે, તમે જે આજે વાક્ય બોલ્યા ને, 20 વર્ષ પછી પણ આવું જ વાક્ય બોલાય એવી અમને શિક્ષક તરીકે શુભેચ્છા આપું છું, કારણ કે હજુ તો શરૂઆત થઈ છે। આપણો ઉમેશજી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અમે તમને અત્યારે સરકારી શાળામાં ભણે છે, પણ 10 વર્ષથી ભણશે, 7 વર્ષથી સાહેબ ભણે છે ના, અત્યારે તો ભણે જ છે। અને બીજું તમને કહું, તમે મારા ઘરે લગ્ન, અરે સામાન્ય 50 જણા ભેગા થયા હોય ને બધાનું શ્રીખંડ પીરસતો હોઉં, તો પહેલા જણને હું શ્રીખંડ આપું છું, એ રીતે છેલ્લાનું આપી શકવાનું નથી, એને ચાટીને લેવાનો છે। એટલે તમે જે સ્કૂલોની સગવડ જોવા ગયા, પણ બીજી એવી ઘણી બધી સ્કૂલો છે, ભાવનગરમાં પણ તમને કહું કે ઘર શાળા છે, કે જે પ્રાઇવેટ સંસ્થાઓ દ્વારા સંકળાયેલી છે,
આણંદમાં તમે જાઓ, દાહોદ પાસે પણ ઘણી સ્કૂલો છે, નવોદય સ્કૂલો પણ એવી છે કે કદાચ બની શકે કે તમારા ધ્યાનમાં નહીં આવી હોય, કારણ કે હું તો શિક્ષક છું એટલે હું તમે સર પ્લીઝ, જી 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 તમારી વાત 100% સાચી છે કે શિક્ષકોને અનેક જગ્યાએ કામે હું એક સરખું વિકસી શકતો નથી, એટલે કદાચ કોઈ જગ્યા રહી ગઈ હોય તમે ત્યાં પહોંચી ગયા હોય એટલે તમે બધી જ વસ્તુ ખરાબ છે એવું નહીં. એક વ્યક્તિએ દગો કર્યો, જ્ઞાતિની એક વ્યક્તિએ દગો કરે એટલે આખી જ્ઞાતિ ખરાબ છે એવું ના કહી શકાય સાહેબ. બિલકુલ. ઓકે, તમારી જોડે ઘણો સમય અત્યારે હાલ તો ઉમેશભાઈ ઓછો છે, અને સાથે સવાલ એ પણ છે કે ગુજરાત મોડલ અને દિલ્હી મોડલની જ્યારે એજ્યુકેશન બેઝ પર અત્યારે ચર્ચા થતી હોય, ક્યાંક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ઉપર સૌથી વધારે ભાર અત્યારે તો જોવા મળી રહ્યો છે, પણ શિક્ષણનું લેવલ અત્યારે તો સુધારવું અત્યંત જરૂરી જોવા મળતું હોય છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અત્યારે તો જે રીતે ઘણી બધી જગ્યાએ જોવા મળતું છે, હજુ પણ ડેવલપ કરવાની જરૂર છે સરકારે, તમામ સરકારોએ એને હજુ ડેવલપમેન્ટ કરવાની જરૂર છે, પરંતુ શિક્ષણનું સ્તર અત્યારે તો જે સુધારવું એ અત્યંત જરૂરી છે. તેની સાથે હવે જોવાનું રહ્યું કે કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાશે. શિક્ષણ પર રાજકારણ ન થવું જોઈએ અત્યારે તો, કારણ કે જ્યારે શિક્ષકો ઘણો સમય આપતા હોય, શિક્ષકો અત્યારે તો બાળકોનું સિંચન અને સાથે જ્યારે સંસ્કારોનું એક સિંચન કરતા હોય, અને તેમાં અત્યારે તો શિક્ષણને લઈને વાત થવી બહુ જરૂરી છે. તેની સાથે જીતેન્દ્રભાઈ, ઉમેશભાઈ અને વિજયભાઈ, આપ ત્રણ આભાર મારી સાથે ચર્ચા વિચારણામાં જોડાવા માટે. આજની આ વિશેષ રજૂઆતમાં બસ રજા આપશો. નમસ્કાર.